ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमां प्रसूतां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सरदो पङ्गोर्मम मन्दमधिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुनितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 17ാമത്തെ അധ്യായം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കും. ത്വം വാ മൃണാല ധവലാ പാദേർന്യൂനാ പദാചരൻ വൃഷാരൂപേണ കിം കശ്ചിത് ദേവോ ന പരിഖേദയൻ. ത്വം വാ മൃണാല ധവലാ പാദേർന്യൂനാ പദാചരൻ വൃഷാരൂപേണ കിം കശ്ചിത് ദേവോ ന പരിഖേദയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओ नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं वा मृणालधवला पादैर्न्यूनपदाचरन् वृषरूपेण किं काचित् देवो न परिखेदयन्. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭ ജെ. അനന്തരം അദ്ദേഹം ഋഷഭത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഹേ, താങ്കൾ ആരാണ്? താമരപ്പൂവിനെ പോലെ വെളുത്ത ഋഷഭം തന്നെയാണോ അങ്ങ്? അതോ ദേവനോ? മൂന്നും പാദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ അങ്ങ് ഒറ്റക്കാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്താപമുണ്ടാക്കാനായി ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ അങ്ങ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Then he, Maharaja Parikshit, asked the bull, "Oh, who are you? Are you a bull as white as white lotus, or are you a demigod? You have lost 3 of your legs and are moving on only one. Are you some demigod causing us grief in the form of a bull?" അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ബുള്ളിനോട്, അങ്ങ് ആരാണ്? വളരെ വെളുത്തായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ, വൈറ്റ് ലോട്ടസ് ഫ്ലവറെ പോലെ അത്രയും വെളുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങ് ദേവനാണോ? കാരണം 3 കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബുള്ളിന്, ഒരു കാളയ്ക്ക് ഒരു കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാധാരണ മൃഗമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. हरे कृष्ण
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എതിർവശിക്ക് 4 കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാലിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംശയം തോന്നാം, അങ്ങ് ശരിക്കും ഉള്ളാണോ അതോ പല ദേവന്മാരാണോ, എന്തിനാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തരാൻ വേണ്ടി വന്നു. ആക്ച്വലി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ പ്രഭു, ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്ലിയർ ആണോ? സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവോ പ്രഭു? ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. കൊള്ളാം. ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭു. ഞാൻ വീണ്ടും എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണോ? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല അതായിരിക്കും പ്രഭു. നല്ലത് പ്രഭു. ഒട്ടും കേൾക്കണമെന്നില്ല പ്രഭു. ശരി, ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ശരി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ശരിയായി പ്രഭുജി. ശരിയായോ? ശരിയായി. ശരിയായി. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. നെറ്റിന്റെ എന്തോ സ്ലോ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സംശയം തോന്നി, ഇത് സാധാരണ ഒരു കാളയല്ല, ഒരു മൃഗമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കാലും ഇല്ലാതെ ഒരു കാലിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ആദ്യം കലി പുരുഷനെ ശകാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കാളയോടും പശുവിനോടും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം രണ്ടുപേരും വിലപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ വിലപിക്കുന്ന ആരാണ്? പശുവാണ്. അപ്പൊ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് 7 അമ്മമാരില് ഒന്ന് പശുവാണ്. ആരൊക്കെയാണ് 7 അമ്മമാരില് ഒന്ന് പശു? 7 അമ്മമാരാരാണ് അറിയോ? രാജപത്നി, ഗുരുപത്നി, സ്വന്തം അമ്മ, പിന്നെ ഈ നേഴ്സ്, ഗോമാതാവ്, ഗുരുപത്നി, ഭൂമിദേവി, പിന്നെ ഗോമാതാവ്. പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 7 പേര്. ഗുരുപത്നി. ഗുരുപത്നി പറഞ്ഞു മാതാജി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഗുരുപത്നി, രാജപത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, സ്വന്തം അമ്മ, ധാത്രി, അതായത് നേഴ്സ്, പോറ്റമ്മ എന്നൊക്കെ പറയും. ആരാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നവരെ. പിന്നെ പശു, പൃഥ്വി, ഓക്കെ, ഭൂമി. അങ്ങനെ 7 പേര്. അപ്പൊ അതില് ഒരു സ്ഥാനം പശുവിനാണ്. കാരണം അമ്മയുടെ പാല് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പശുവിന്റെ പാലാണ് ഏറ്റവും നറിഷിങ്. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അത്ഭുതം, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചു, അതും ഒരു ശൂദ്രൻ രാജാവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട്. ഒരു ശൂദ്രൻ രാജാവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ, അതായത് ഇനി കലികാലത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാണ്. കലികാലത്തില് രാജാവൊന്നും ശരിക്കും ക്ഷത്രിയന്മാരാവില്ല. കാണിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു ശൂദ്രൻ ഒരു നിസ്സഹായായിട്ടുള്ള ഒരു പശുവിനെയും കാളയും ഉപദ്രവിക്കും അതേപോലെ. അപ്പോ ഒന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു രാജഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം സ്ഥിതി?
ആ കലികാലത്തിന് ഭയവും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആൾറെഡി ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് കലി നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേണിനും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിന് തന്നെ പുറപ്പെട്ടത്, എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും കൂടിയിട്ട്, എല്ലാ ആയുധങ്ങളും കൂടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പശുവും കാളയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം നടന്നിട്ടുണ്ട്. പശു ചോദിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പശു മറുപടി പറയാണ് കാളയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ പശുവാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഞാൻ വിലപിക്കുന്നത് എന്നെ ഓർത്തും അങ്ങയെ ഓർത്തും ദേവന്മാരെ ഓർത്തും ഭക്തന്മാരെ ഓർത്തും സാധുജനങ്ങളെ ഓർത്തും പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ വിലപിക്കുന്നത്. കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കലികാലത്തിൽ എന്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എത്തുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും അത്ഭുതം, ഞാൻ ഭരിക്കുന്ന, അതായത് ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ ദുർഭരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ദുർഭരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഭരണം ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പശുവിനും കൂടിയും വിലപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജ്യഭരണ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം. മനുഷ്യർ പോട്ടെ, ഈവൻ മൃഗങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് നീതിന്യായം വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും പ്രജകളാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ ഒരു പശുവിനും കൂടിയിട്ട് വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടില്ല തൻ്റെ രാജ്യഭരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ആക്ച്വലി കാള അല്ലെങ്കിൽ പശു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ദുഃഖം. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ വേളരുള്ള ശൂരപരാക്രമിയായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഹൃദയം വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം. കാരണം എത്രയും കൂടി അവർക്ക്, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖ്യ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം അവനവന്റെ ദുഃഖമാണ്. ഈവൻ അർജുനും കൂടിയിട്ട് യുദ്ധസമയത്ത്, ഇത്ര വലിയ ഒരു ഗാന്ധീവധാരി അർജുൻ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് യുദ്ധസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം വളരെ സോഫ്റ്റായി. എന്തിനാണ് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? 3 ലോകം എനിക്ക് കിട്ടിയാലും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് അതിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയന്മാര് വളരെ പാഷനായിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിനൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് പാഴാക്കില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടി അവരുടെ ഹൃദയം ഒരു ഡിവോട്ടി എന്നുള്ള കെയർ ഓഫിൽ വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഭക്തന്മാരാണ് അവരെല്ലാം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാനും ശരി, അർജുനായാലും ശരി, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും ശരി. അപ്പൊ അവര് മറ്റുള്ളൊരു പ്രജകളുടെ ദുഃഖം അവരുടെ ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏതറ്റം വരെ അവർ പോകും. അവരുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്ഷത്രിയന്മാർ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ഷതം ഏൽക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തും അവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങ് ആരാണ്? ശരിക്കും ഒരു മൃഗമാണോ, കാളയാണോ, അതോ ആ രൂപത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവതയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. നമുക്കറിയാം പശുവിടെ എന്ത് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? പൃഥ്വി, അല്ലെ? എന്തുവാണ് ആ പൃഥ്വി പശുവിന്റെ രൂപം എടുക്കാൻ കാരണം? വേറെ എന്തെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ രൂപം എടുത്തൂടെ? അല്ല കുതിര, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകോ, അല്ലെങ്കിൽ ആനെ? എന്തുകൊണ്ട് പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്നു പൃഥ്വി? അതെ, മാതാവിന്റെ റെപ്രസെന്റ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് മാതാവിന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്ത്. പിന്നെ അതല്ല, പശുവിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അരിപോൾ നമ്മളെ പാലൻ പോഷൻ ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വി എങ്ങനെ പാലൻ പോഷൻ ചെയ്യുന്നുവോ അതേപോലെ പശു നമ്മളെ പാലൻ പോഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതായത് പശുവിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഭൂമിദേവി നമുക്ക് തരുന്നത്, എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും, എല്ലാ മിനറൽസും, എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നമുക്ക് പോഷകാഹാരം അല്ലേ, നമ്മുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതേപോലെ പശുവും അതേപോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പശുവിനെ, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും സാമ്യമുണ്ട്. ഈവൻ ഭഗവാന്റെ ആ അപ്പിയറൻസിന് മുമ്പേ, അല്ലെ, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ, അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പശുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ പോയത്, അല്ലെ, പരാതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് സഹിക്ക് വയ്യ,
ഈ അസുരന്മാരുടെ രാജ്യഭരണം കാരണം. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ അപേക്ഷിക്കുന്നത്, അപ്പീലായിട്ട് പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരാം. അപ്പോ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ടോളറന്റ് ആണ്, അത്രയും ക്ഷമാശീലമുണ്ട്. എന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഈ അവസ്ഥ ആയിട്ടും കൂടി രണ്ടുപേർക്കും, പശുവിനും കാളയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടും കലി പുരുഷനെ അവിടെ, അതായത് പരാതി പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഇത് കാരണം എന്നുള്ള പരാതി പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവർ ഡയറക്ട്ലി അവിടെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞില്ല, ഇവർ രണ്ടുപേരും കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് ദേവതമാർ. ഇവിടെ കാള അതായത് ആ ബുള്ളിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ധർമ്മരാജാവാണ്. അപ്പൊ പശു അമ്മയാണെങ്കിൽ ബുൾ ആരാണ്? നമ്മളുടെ ഫാദറാണ്. ഫാദർ ഈസ് ആൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് അസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പശു നമുക്ക് എല്ലാ പോഷകാഹാരങ്ങളും തരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നെയ്യ്. നെയ്യ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഹോമയജ്ഞാദികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ കിട്ടും. മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാന്യം കിട്ടും. ധാന്യം നമ്മളുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസിന് ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലിയും ഇൻഡയറക്ട്ലിയും നമുക്ക് പശു അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്ങനെ ഭൂമിദേവി അത്യാവശ്യം, ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഭൂമി വേണം, അതേപോലെ പശുവും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് പശുവിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഇതായശ, രണ്ടുപേർക്കും, ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും. ഗോക്കൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് നമ്മളെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വഴിയിൽ കൂടെ നയിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവർക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണന്മാർ. ഓ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടുപേരും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കലികാല വൈഭവം, അല്ലെ? ഗോക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ല, അവരെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കണം, കാരണം അധപ്പതിച്ചു, ബ്രാഹ്മണന്മാരും അധപ്പതിച്ചു. അവരും എന്തായി? അവരും ശൂദ്രന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് വന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദേവി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. അത് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും നിലവിലില്ല. ഞാൻ ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയായിരുന്നു, വർണ്ണം, ആശ്രമം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത്. ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഉയർന്ന നിലയിൽ കാണുന്നു, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ചിലർ ക്ഷത്രിയന്മാര്, പിന്നെ വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗിച്ച, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതൊരു ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ല, ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഡോക്ടറായ കാര്യം നടക്കുമോ? എല്ലാവരും അരിപോൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? പ്രഭു ആരോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ ഓക്കെ, കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നടക്കുമോ? അല്ലെ എല്ലാവരും ഫാർമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുമോ? ഇല്ല. എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും, നടക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ ഫീൽഡും ആണ്. നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണനും വേണം, ക്ഷത്രിയനും വേണം, വൈശ്യനും വേണം, ശൂദ്രനും എല്ലാം വേണം. ഓക്കെ, അത് പരസ്പരം മ്യൂച്വലായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലും കൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് 1 കാറ്റഗറി, 2 കാറ്റഗറി, 3 കാറ്റഗറി, 4 കാറ്റഗറി. എന്തിനാണ് ഈ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മാനേജർ, CEO കാറ്റഗറി, മാനേജർ കാറ്റഗറി, സൂപ്പർവൈസർ കാറ്റഗറി, ഓഫീസർ കാറ്റഗറി, ക്ലർക്ക് കാറ്റഗറി. എന്തിനാണ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ തലത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ വ്യവസ്ഥ ആൾറെഡി സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തപ്പോ അത് ഇതാണ്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്, അതായത് വിവേചനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഏത് സൊസൈറ്റിയിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ തലയുണ്ടോ അതേപോലെ ആംസ് ഉണ്ട്, ബെല്ലിയുണ്ട്, കാലുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തല മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ കാല് മാത്രം മതി ഇത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം മ്യൂച്വലി കോഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണരും വേണം,
അതേപോലെ വൈശ്യരും വേണം, ശൂദ്രരും വേണം, ക്ഷത്രിയരും എല്ലാവരും വേണം. എന്നാലേ സൊസൈറ്റി ഒരു വളരെ നല്ലൊരു സഹകരണത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങൊരു ദേവതയാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. കാരണം 3 കാലും ഇല്ലാതെ ഒരു കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സാധാരണ പശുവിന് സാധിക്കില്ല. അതുമല്ല കാളയുടെ ബുള്ളിന്റെ വളരെ വൈറ്റ് ലോട്ടസിന്റെ ഇതാണ്. എന്താണ് വൈറ്റ് ലോട്ടസിന് ബുള്ളിന് അതിന് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താ? വൈറ്റിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ? വൈറ്റ് പരിശുദ്ധമാണ് പ്രഭുജി. പരിശുദ്ധം. യെസ്, സത്യഗുണം. പ്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, അതാണ് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് എ വൈറ്റ് ലോട്ടസ്. പ്യൂരിറ്റി ആണ്. അപ്പോ ആ പ്യൂരിറ്റി അത് കാരണം എന്താ? ധർമ്മരാജാവാണ് അല്ലേ? കാണാ രൂപത്തിൽ വന്നത് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി ന്യായം. എല്ലാവർക്കും നീതിയും, ഒരാൾക്കും നീതി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ധർമ്മരാജ. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നീതി ന്യായം കിട്ടും. അതേപോലെ നല്ലൊരു രാജ്യാവും ആരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്? ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നീതി വ്യവസ്ഥ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരാളെ മോശമായിട്ട് കാണില്ല, ഒരാളെ ഹയറായിട്ട് കാണില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആർ യു സം ഡെമിഗോഡ് കോസിംഗ് അസ് ഗ്രീഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബുൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പർപ്പോട്ട് വായിക്കാം. At least up to the time of Maharaja Parikshit, no one could imagine the wretched conditions of the cow and the മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിന്റെ രാജഭരണം കഴിയുന്നവരെ ആർക്കും ഇത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ മാനവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈവൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും അത്ഭുതം. എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? എൻ്റെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ നീതി വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ ഒരുപോലെ നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഒരാൾക്കും. നമുക്കറിയാം, ഈവൻ രാമരാജ്യത്തിലും രാമരാജ്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലവർക്കും വല്ല പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, വല്ല ഗ്രീവാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, രാജകൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ബെല്ലുണ്ട്, മണി. ഓക്കെ, അതടിച്ചാൽ ഉടനെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഗ്രീവാൻസസ്, രാജാവ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ രാജാവ് സ്വയം വന്നിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണും. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു നായ വന്നിട്ട് ബെല്ലടിച്ചു. ആ നായ വന്ന് ബെല്ലടിക്കുക മാത്രമല്ല, ലക്ഷ്മണൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആരാൻ വരും? മനുഷ്യനല്ലത് നായാണ് വന്ന് ബെല്ലടിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നായ സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ്? അതായത് എന്നെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് അടിച്ച് എൻ്റെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, ചോര വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാരണം അറിയുന്നില്ല. ശരി, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതായത് എൻ്റെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു. അതായത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഈ നായ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അതിനെ അടിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ല് പൊട്ടി. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ നായ പറഞ്ഞ് കുറയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. കാണിച്ചാൽ വല്ല കള്ളന്മാർ വരുമ്പോൾ, ഒരു മാസ്റ്റർ നായാണെങ്കിൽ വല്ല കള്ളന്മാർ വരുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കും, അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് ചെയ്ത് തെറ്റാണ്. നിങ്ങളൊരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അതിനെ അടിച്ചില്ല, അതിന്റെ കാലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് തരണം. അപ്പോൾ എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നായോടിന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നായ പറയുന്നു, വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത മഠത്തിൽ, സാധുജനങ്ങളുടെ മഠം, അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മഠാധിപതിയായിട്ട് സ്ഥാപിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് പണിഷ്മെന്റ് അല്ല, ശിക്ഷയല്ല, അതൊരു ഒരു റിവാർഡല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു പോസ്റ്റ് മഠാധിപതിയായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു രാമേന്ദ്ര ഭഗവാൻ ചെയ്തു, അതെന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ്? ഇത് പണിഷ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യം പറയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഒരു മഠത്തിന്റെ അധിപതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മഠത്തിന്റെ പൈസയെ അനാവശ്യമായിട്ട് തിരിമറി ചെയ്ത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച കാരണം എനിക്ക് ഈ ജന്മം ഒരു നായായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നായയ്ക്ക് ഓർമ്മ കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സ്വന്തം കഥ പറയാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ പൊസിഷനെ ദുരുപയോഗിച്ച കാരണം എനിക്ക് നായയുടെ ജന്മം കിട്ടി. അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മഠത്തിന്റെ അധിപനായികൾ അദ്ദേഹം അതേപോലെ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം നായയുടെ ജന്മം കിട്ടും. ആൻഡ് ആ നായയുടെ ജന്മം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം നരകമായി. ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ.
ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നീതി ന്യായം കിട്ടുമായിരുന്നു. അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും ഒരേപോലെ അവർ കണ്ടിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരെ ഒരുപാട് ഒരേപോലെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അതായത് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഒരു കാരണവശാലും വെറും മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഒരു മൃഗങ്ങളും എൻ്റെ ദുർഭരണം കാരണം അവർക്ക് ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജനും അത്ഭുതം. So therefore, was astonished to see such a horrible scene. He inquired whether the bull was not a demigod, assuming such a wretched condition to indicate the future of the cow and the bull. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഡെമിഗോഡ്, ഒരു ദേവത ഒരു കാളയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തില് ഇവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിലെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പശുക്കളെ എന്താണ് പാല് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ പാല് തരുന്നത് നിർത്തിയാൽ നേരെ എവിടേക്കാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വരാൻ പോകുന്നു. അതിനൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് തോന്നിയത്. Text 8. न जातु कौरवेन्द्राणां दुर्दण्डा परिरम्भिते भूतले अनुपतन्ति असिं विना ते प्राणिनां शुचां. न जातु कौरवेन्द्राणां दुर्दण्डा परिरम्भिते भूतले पतन्त्यस्मिन् विना ते परिणां शुचां. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭു. പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാ ജാതോ കൗരവേന്ദ്രാണാം ദോർദണ്ഡ പരിരംഭിതേ ഭൂതലേ അനുബന്ധസ്മിൻ വിനാ തേ പ്രാണീനാം ശുചഃ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിതമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ദുഃഖത്തിൻ്റെതായ അശ്രുഗണങ്ങൾ താങ്കളുടെ നയനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇതുവരെയും രാജാവിന്റെ അശ്രദ്ധയ ഭൂമിയിലെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. Very good. Now, for the first time in a kingdom well protected by the arms of the kings of the Kuru dynasty, I see you grieving with tears in your eyes. Up till now, no one on earth has ever shed tears because of royal negligence. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആദ്യമായിട്ടാണ്, അതായത് കുരു ഡൈനസ്റ്റിയിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിൽ, ഒരു രാജ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ആരും വിഷമിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Up till now, no one on earth has ever shed tears because of royal negligence. രാജഭരണത്തിന്റെ അനാസ്ഥ കാരണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം കുരു ഡൈനസ്റ്റിയിലെ എല്ലാ രാജകുമാരും, അത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജായിക്കോട്ടെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജായിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, പാണ്ഡു ആയിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, ധൃതരാഷ്ട്ര സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പൊതുവെ ദുര്യോധനൻ രാജ്യഭരണം നന്നായി കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. ആർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു ഫാമിലി പ്രശ്നം കാരണം മാത്രം അവര് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് മാത്രം കുറച്ച് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു മാത്രം. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ കുരു ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ, നീതി വ്യവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഈവൻ മൃഗങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോ പശുക്കളെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മൃഗങ്ങളെ നമ്മളെ എന്താണ് അവരെ വല്ലാണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ കോട്ട ഈശോപരീക്ഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്വേന പൂജിതാം ആഗ്രതാക്ക സുസുഖം. അതായത് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? സസ്യബുക്കാണ് നമ്മൾക്ക്, വെജിറ്റബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഈ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് തിന്നേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, അവരെയാണ് കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലം നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് തീർത്തണം. നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പറയുന്നത് ഒരു പശുവിനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ പശുവിന്റെ ദേഹത്തിൽ എത്ര രോമമുണ്ടോ
മിനിമം അത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും, മിനിമം അതിന്റെ പാപം തരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ എത്ര പശുക്കളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ അത്രയും പശുക്കളുടെ ദേഹത്തുള്ള രോമം എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ആയുസ്സിലെ ഒരു വ്യക്തി എത്ര പശുക്കളെയാണ്, എത്ര മൃഗങ്ങളെയാണ് കൊന്ന് തിന്നുന്നത്, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അത്രയും ജന്മം എടുക്കണം അല്ലെ. ഏതൊരു സന്യാസി പേറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരും നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ചോദിച്ചപ്പോ, അതായത് പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം, അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചുണ്ടുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും. നാവ് കൊണ്ടാണ് കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്? നാവ് കൊണ്ടാണോ ചുണ്ടുകൊണ്ടാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? പശു എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത്? പട്ടി എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത്? ആരെയും നോക്കിയോ, മൃഗങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചുണ്ടുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാം പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം സസ്യഭുക്കുകളാണ്. അല്ലാത്തവര് രണ്ട് മെയിനായിട്ട് അത് മാംസഭുക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്ന് എസ്പെഷ്യലി മൃഗങ്ങൾ വ്യതിചരിക്കില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ വ്യതിചരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തിനേയും കഴിക്കും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആ കുറച്ച് ഫ്രീഡം തന്നപ്പോൾ നമ്മള് ഓഫ് ട്രാക്കായി. മൃഗങ്ങൾ ഓഫ് ട്രാക്ക് അല്ല, അവർ എന്തും കഴിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്, കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം. ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഈവൻ വെജിറ്റബിൾ കൂടി അല്ലേ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് വേണം, പ്രൊഡക്ട്സ് വേണം, നല്ല വലുത് വേണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷനും കെമിക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മളാണ് ഇതിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈവൻ വെജിറ്റേറിയനായി ശരി, എന്തായാലും ശരി, ഈ കംപ്ലീറ്റ് എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആൾക്കാരാണ്, നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെ നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നതിന് പകരം അവരെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലിരിക്കുന്നു. പ്രവാദ പറയുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ പാല് തരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആയിട്ട് കാണണം. നമ്മളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളവരെ ഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മഹാപാപമാണെന്ന് അത് നമ്മളുടെ പല എസ്പെഷ്യലി ഗരുഡ പുരാണൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി. എവിടൊക്കെ ഏതെല്ലാം നരകത്തിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അത് ഗരുഡ പുരാണങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ മാംസം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരും വേദങ്ങളിൽ അതിന് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാംസമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാംസമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമുക്ക്. എങ്കിലും അവർക്കൊരു ചെറിയ പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ? മാസത്തിലെ അമാവാസ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ കാളി മാതാവിന് ബലി അർപ്പിക്കണം. അത് പശുവിനെ പാടില്ല, ലോവർ അനിമൽസിന്. ലോവർ അനിമൽസ് പറഞ്ഞാൽ ആട്, പന്നി, അങ്ങനെ ലോവർ അനിമൽസിനെ നമുക്ക് ബലി അർപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ സ്വന്തം അതിൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചിട്ട് ബലി അർപ്പിക്കണം, വേറെ ആരും പാടില്ല. മാസത്തിലൊരിക്കലും അമാവാസ്യ സമയത്ത് കാളിയുടെ ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് അർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കണം. എന്താണ് ആ പ്രതിജ്ഞ? മാംസ പറഞ്ഞാൽ മാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, സ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ്, നിങ്ങൾ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എടുക്കും, ഒരാടാവും, ഒരു മൃഗമാവും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി എൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും, അതായത് മനുഷ്യനാവും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ ഒരു ഓർത്തെടുക്കണം. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാസത്തിലെ അമാവാസ്യ സമയത്ത് കാളി മാതാവിനെ ബലി അർപ്പിച്ചിട്ട് മാംസം കഴിക്കാൻ പാടും. ഡെയിലി നമ്മൾ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ ഓരോ നിമിഷത്തിനും ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ കൊന്നിട്ട് തിന്നുന്നത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
കഴിക്കാം. തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. കാളി മാതാവിനെ നമ്മൾ അതിനെ ബലി അർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് കാളി മാതാവിനോട് പറയണം, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മൃഗമാവാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗം മനുഷ്യനാവണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ മൃഗമാവുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മൃഗം മനുഷ്യനാവുമ്പോൾ എന്നെ കൊന്നു തിന്നും. അതിനുള്ള പെർമിഷൻ, അതിനുള്ള അപ്രൂവല് കാളി മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം എടുക്കണം. അങ്ങനെ ശബ്ദമെടുത്തിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോട്ടെ. ഇത് എൻകറേജ്മെന്റ് അല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പാപമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് മാംസ. നമ്മളുടെ മനുസ്മൃതിയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, മാംസ എന്താണ്. മാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, അത് എൻ്റെ ഊഴം, സ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഊഴം. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ പാപങ്ങൾ, ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ എത്ര ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും, എത്ര കാലം നമ്മൾ നരകത്തിൽ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ പല യോനികളിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ് ടിൽ നൗ no one on earth has ever shed tears because of the royal negligence. The protection of the lives of both the human beings and the animals is the first and foremost duty of government. Government must not discriminate in such principles. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിമാർ അല്ലെ, മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, രാജഭരണം ഇല്ല. മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി? അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അവരുടെ കാര്യം നോക്കുക, അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ അറിയാം, അവരുടെ കുഷിന്ന് അറിയാം. ഇതാണ് അവരുടെ, അല്ലാണ്ട് പ്രജകളുടെ അല്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജകുമാരാണ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി, അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ, പ്രജകളെ, അത് പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം. എ ഗവൺമെന്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഇൻ സച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അവിടെ ഒരു വിവേചനം പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഹൊറിബിൾ ഫോർ എ പ്യുവർ ഹാർട്ടഡ് സോൾ ടു സീ ഓർഗനൈസ്ഡ് അനിമൽ കില്ലിംഗ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി. പ്രഭാത അതിന് വളരെ ഒരു എംഫസൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം പ്രഭാതയ്ക്ക് അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാവം പശുക്കളെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം പ്രഭാതിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി എംഫസൈസ്, സിംപ്ലി ഹൊറിബിൾ ഫോർ എ പ്യുവർ ഹാർട്ടഡ് സോൾ. ഒരു ഭക്തന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ടു സി ഓർഗനൈസ്ഡ് അനിമൽ കില്ലിംഗ് ആണ്. അതും മെഷീൻസ് കൊണ്ടാണ്. അത് മിനിറ്റിൽ എത്രയോ ആയിരം പശുക്കളാണ് അവർ കൊല്ലുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഈ നമ്മളുടെ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സിവിലൈസേഷൻ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതും കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മഹാരാജ പരീക്ഷിത് വാസ് lamenting for the tears in the eyes of the bull, and he was astonished to see such an unprecedented thing in his good kingdom. Men and animals were equally protected as far as life was concerned. That is the way of God's kingdom. For ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയ റൂളേഴ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് അവരുടെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ, പ്രജകളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല. അത് എസ്പെഷ്യലി മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല, അവർക്ക് ജീവിക്കാനേ അവകാശമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. അവരെന്ത് വേണം ചെയ്യാം, പശുവിനെ എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. പക്ഷെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേറെ വല്ല വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ അപ്പോൾ ജയിലിൽ കൂടെ ഇടും. പശുവിനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ. നമ്മൾ അമ്മയെ കാണുന്ന ആ പശുവിനെ എന്തോ ചെയ്താലും ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും പറയില്ല. സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം. അവരെ വലിയ വലിയ വണ്ടികളുടെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് ഒരു 10 പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് 100 പേരെ അടുക്കി കൊണ്ടുപോവാണ്. എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത്. അതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നേരെ മറിച്ച് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വന്യമൃഗത്തിനെ വേട്ടയാടി പറഞ്ഞാൽ
അവിടെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഭരണം. സോ മഹാരാജ പരീക്ഷിത് was lamenting for the tears in the eyes of the bull, and he was astonished to see such an unprecedented thing in his good kingdom. Men and animals were equally protected as far as life was concerned. That is the way in God's kingdom. Text 9. Ma saurabhyayatra sucho vyetute vrishaladbhayam ma rodir ambabhadram te khalanam mahishastari ma saurabhyayatra sucho vyetute vrishaladbhayam ma rodir ambabhadram te khalanam mahishastari. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 9. മാ സൗരഭേ യാത്ര ശുചോ വേദുതേ വൃഷലാദ്ഭയം മാരോധീരം ഭദ്രം തേ ഖലാനാം മയി ശാസ്തരി. വിവർത്തനം. എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ സുരഭി പുത്ര, അങ്ങ് ഇനി വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ നീചകുലജാതനായ ശൂദ്രനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അല്ലയോ ഗോമാതാവേ, എല്ലാ അസൂയാലുക്കളെയും അടിച്ചമർത്തുന്നവനായും ഭരണാധിപനായും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങയ്ക്ക് വിലപിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സർവ്വതും അങ്ങയ്ക്ക് മംഗളമുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Thank you, Mataji. O son of Surabhi, you need lament no longer now. There is no need to fear this low-class Shudra. And O mother cow, as long as I am living as a ruler and subduer of all envious men, there is no cause for you to cry. Everything will be good for you. അപ്പോൾ മഹാരാജ പരീക്ഷത്ത് ഒരു അഷ്വറൻസ് കൊടുത്താണ്. എന്താണ്? ഓ സൺ ഓഫ് സുരഭി. കാളയോട് പറയാണ്, സുരഭിയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ അല്ലേ? സുരഭി എവിടുന്നാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുണ്ട്. അവരുടെ ലീനിയേജിലാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. പശുക്കളൊക്കെ സെയിം ലീനിയേജാണ്, സെയിം ഫാമിലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സൺ ഓഫ് സുരഭി. യു നീഡ് ലാമെന്റ് നോ ലോങ്ങർ. ഇനി ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കലിപുരുഷനെ, ഈ ശൂദ്രനായിട്ട് ഉള്ള രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കലിപുരുഷനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോ നീഡ് ടു ഫിയർ ദിസ് ലോ ക്ലാസ് ശൂദ്ര. And O mother cow, പശുവിനോടും അതിനെ പറയുന്നത്, as long as I am living as a ruler and subduer of all envious men, there is no cause for you to cry. Everything will be good for you. ഞാൻ രാജാവായിട്ട് ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നീതി ന്യായം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മംഗളമായിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ. എൻ്റെ കാലശേഷം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അഷ്വറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. There is no cause for you to cry. കരയേണ്ട, വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാൻ. Protection of bulls and cows and all other animals can be possible only when there is a state ruled by an executive head like മഹാരാജ പരീക്ഷിത്. അപ്പോൾ മഹാരാജ പരീക്ഷിതിനെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യഭരണം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരവരുടെ കസേര നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കസേര സംരക്ഷിക്കണം, അവരുടെ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അവരുടെ ആർഭാട ജീവിതം, അല്ലാണ്ട് പ്രജകളുടെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ്, കാരണം രാജ ഋഷിയാണ്. സാധാരണ അത് യുധിഷ്ഠിരായിക്കോട്ടെ, ഭരത മഹാരാജായിക്കോട്ടെ, പരീക്ഷിത്, ഇവരെല്ലാം രാജ ഋഷികളാണ്. വെറും രാജ മാത്രമല്ല, ഋഷിവര്യന്മാരാണ്, സേജസ് ആണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സാധു എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നു അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി അസ്ഥിനി സുനി ചൈവ സ്വപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശനി. അല്ലെ, സമദർശിയാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇത് പശുവാണ്, നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് മൃഗമാണ്, നമുക്ക് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം. മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യന് മാത്രം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ നിലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പണ്ഡിത സമദർശന, അതേപോലെ സമദർശികളാണ് ഇവരൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അവരുടെ രാജഭരണകാലത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരെ മാത്രമേ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ.
മറ്റൊന്നും വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പൊ അതിന് നീതി വ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. മഹാരാജ പരീക്ഷിത് അഡ്രസ്സസ് ദ കൗ ആസ് മദർ ഫോർ ഈസ് എ കൾച്ചേർഡ് ട്വൈസ് ബോൺ ക്ഷത്രിയ കിങ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ദ്വിജനാണ്, മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിനെ ദ്വിജനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല മഹാരാജ പരീക്ഷത്ത് പശുവിനെ അമ്മയായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വധിക്കോ? ഇല്ല. അതേപോലെ പശു അമ്മയാണ്, അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് വധിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദ്വിജന്മാർ കുറവാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും എന്താണ്? ദ്വിജബന്ധു, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ട്വൈസ് ബോൺ. കാരണം വെച്ചാൽ ആ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ ആചരണത്തിലില്ല, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലില്ല അല്ലേ? അതേപോലെ ക്ഷത്രിയന്മാർ ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല. ക്ഷത്രബന്ധു അവരും ആണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. ശരിക്കുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാര് വീരശൂര പരാക്രമികൾ ഇല്ല. എല്ലാവരും അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ക്ഷത്രിയത്തിന്റെ ആ വേലറില്ല, അവരുടെ സ്വഭാവമില്ല, അവരുടെ ആ ഒരു നല്ല ഹൃദയം, മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹൃദയം ആർക്കും ഇല്ല. ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിനെ പശുവിനെ അമ്മയായിട്ട് കാണും. കാരണം അദ്ദേഹം കൾച്ചേർഡ് ആണ്, സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്. രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഒന്ന് കൾച്ചേർഡ് സിവിലൈസ്ഡ്, അൺകൾച്ചേർഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ കൾച്ചേർഡ് ആൻഡ് സിവിലൈസ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുമോ നമ്മളൊക്കെ കൾച്ചറാണ്. എത്ര പേര് കൾച്ചറാണ്, എത്ര പേര് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്? നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കിയാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ കൾച്ചർ എത്ര ആഴത്തിലാണ്, നമ്മുടെ എന്താണ് സിവിലൈസേഷൻ. ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാവരും 4 നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചാൽ അവര് അൺസിവിലൈസ് അൺകൾച്ചേർഡ് കാറ്റഗറിയിലേ പെടുള്ളൂ. നമ്മൾ നല്ല ടൈയും കോട്ടും സൂട്ടിട്ട് വന്നാൽ കൾച്ചേർഡ് സിവിലൈസ്ഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഈസ് എ കൾച്ചേർഡ്, ഈസ് എ ജെന്റിൽമാൻ. പക്ഷെ ആ ജെന്റിൽമാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മാംസം കഴിക്കുന്നു, പരസ്ത്രീ ബന്ധം വയ്ക്കുന്നു, അതേപോലെ ചൂത് കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചേർഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കൾച്ചേർഡ് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ, അതായത് ശരിക്കും എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് കാണുന്ന, എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ്, ഭരത മഹാരാജ്, ഇവരുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതേപോലെ ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നീതി വ്യവസ്ഥകൾ ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും നോട്ട് സിവിലൈസ്ഡ്, നോട്ട് കൾച്ചേർഡ്. അപ്പോ കൾച്ചറായാൽ മാത്രം പോരാ, സിവിലൈസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ, ഡിവോട്ടിയും കൂടി ആവണം, ഭക്തനും കൂടി ആവണം. നമ്മുടെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന നമ്മൾ നോക്കണം. കൾച്ചേർഡ് ആൻഡ് സിവിലൈസ്ഡ് ആണോ, അൺകൾച്ചേർഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ്, അതിന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട അവരെ പറ്റിയിട്ട്. നമ്മൾ കൾച്ചേർഡ് ആൻഡ് സിവിലൈസ് ഒരു കാറ്റഗറി വന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആണോ, ഭക്തിയുണ്ടോ, നമ്മൾക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടോ, അതോ നമ്മൾ ഏത്തിസ്റ്റ് ആണോ? അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ മറ്റതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണലി അവർ ചെയ്യായിരിക്കും, എക്സ്റ്റേണലി അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്റേണലി അവരുടെ ആ സഹാനുഭൂതി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്നാണ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾ നല്ല ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, നമുക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, പക്ഷേ ഈസ് എ പയസ് മാൻ എന്ന് പറയും, ഈസ് എ പയസ് മാൻ. പക്ഷെ മനുഷ്യരെ മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ, മൃഗങ്ങളെ അറുപശാലയ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. അവരെ ഒരേപോലെ കാണുന്നില്ല, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല, അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പയറ്റി, മെറ്റീരിയൽ പയറ്റി ഒരു സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് വരെ പയറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട്, പക്ഷെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൾച്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ മറ്റുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും പാലിച്ചിട്ട് സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഭക്തനായ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യനാവുന്നത്.
മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് സിവിലൈസേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരിക്കും മനുഷ്യത്വം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്നും നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യില്ല, ചൂഷണം ചെയ്യില്ല. Twice born Kshatriya king. Surabhi is the name of the cows which exist in the spiritual planets and are especially reared by Lord Sri Krishna himself. ആണ് ആ സുരഭിയുടെ കുലത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പശുക്കളും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള പശുവാണ് സുരഭി. ആ സുരഭിക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം? എത്ര വേണം അബൻഡൻസ്, മിൽക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ തരും, അൺലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾ തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സുരഭിയുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓ സൺ ഓഫ് സുരഭി എന്ന് പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ആ ബുള്ളിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് മെൻ ആർ മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോം ആൻഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്, സോ ആൾസോ ദ കൗസ് ആർ മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോം ആൻഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സുരഭി കൗസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ. നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് സ്വതവേ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ. അതേപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന പശുക്കളെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള സുരഭി കവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ദ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഗീവ്സ് ഓൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ലോ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് സുരഭി who can give all protection to men by supplying the miracle food milk. പ്രഭാത എന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിലെ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥകളും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് സിവിൽ ലോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെ, എസ്പെഷ്യലി സുരഭി കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന പശുക്കളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യാതൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആ പശുക്കൾ സാധാരണ പശുവല്ല, അവരുടെ ആ പ്രൊഡക്ട്സ്, പാല്, നെയ്യ്, തൈര്, വെണ്ണ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളുടെ മിറാക്കിൾ ഫുഡാണ് മിൽക്ക്. നമ്മളുടെ ഫൈൻ ടിഷ്യൂസ്, ബ്രെയിനത്തെ ഫൈൻ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് മിൽക്ക്. അത് തരുന്ന പശുക്കളെ നമുക്ക് നേരവണ്ണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അഹിംസ മിൽക്കല്ല കിട്ടുന്നത്, എല്ലാം ഹിംസ മിൽക്കാണ്. എന്താണ്? പശുക്കളെ അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് തരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കിട്ടില്ല, റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. കാണിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പശുക്കളെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടും അവർ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടും അവർ കൂടുതൽ പാല് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വൈശ്യന്മാര് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം, വൈശ്യന്മാരുടെ ഇതാണ് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം അല്ലെ? ഇതാണ് രാജാവ് വൈശ്യന്മാരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അവർക്ക് കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണ്? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം. അപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും അവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനുഷ്യർ ജീവിച്ചാലും ശരി ചത്താലും ശരി അവരുടെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് വൈശ്യന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം, ഇന്നത്തെ വൈശ്യന്മാരുടെ. പിന്നെ ഗോരക്ഷ ഇല്ല, പാല് തരുമ്പോൾ അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോട്ടർ തരും. വാണിജ്യം, അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെന്തും ചെയ്യും, എന്ത് അഡൾട്രേഷനും ചെയ്യും, എന്തും കലർപ്പും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വൈശ്യന്മാരും എന്താണ്? പൊല്യൂട്ടറാണ്. എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ക്ഷത്രിയന്മാരും പൊല്യൂട്ടറാണ്, അതേപോലെ വൈശ്യന്മാരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊല്യൂട്ടറാണ്. അവർക്കും വെറും ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, എങ്ങനെ അത്ര ആ ഒരു മിറാക്കിൾ ഫുഡ് മിൽക്ക് തരുന്ന ആ പശുവിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഗോപാലർ പറയുന്നത്. ബട്ട് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് and the Pandavas were fully conscious of the importance of cow and bull, and they were prepared to punish the cow killer with all chastisement, including her. ബുള്ളിനെ നമ്മൾ ഫാദറായിട്ട് കാണുന്നു, നമ്മൾ നിലം മുഴുകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പശു നല്ല പാല് തരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഫാദറും മദറായിട്ട് കാണുന്നു. ഒരു ഫാർമേഴ്സ് മേളയിൽ ഞാനൊരു ക്ലാസ് കേട്ടാണ്, അതായത് ട്രാക്ടറൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു ട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ. അപ്പോൾ ഒരു ഫാർമറിനോട് മിനിസ്റ്റർ അതിലത്തെ ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ട്രാക്ടർ വാങ്ങാൻ പൈസ തരാം, അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ
കാരണം ട്രാക്ടർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പശു മതി. ഞാൻ പഴയ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ തന്നെ ഞാൻ കൃഷി, എൻ്റെ പശുവിനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും പശു എന്നെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. ട്രാക്ടർ ഞാൻ അതെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാക്ടർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ ആലോചിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ടോട്ടലി മെക്കാനിക്കൽ, ബിസിനസ്, എമോഷൻ, സെന്റിമെന്റ് ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു സ്നേഹത്തോട്, വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ ഒരു പശുക്കളെ കാണുന്നത്, ഒരു മെഷീനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. എന്നെല്ലാം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഡിവൈസസിനെയാണ്, മെഷീനറീസാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, മെഷീനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. So the human society should recognize the importance of the cow and the bull and thus give all protection to these important animals, following in the footsteps of Maharaja Parikshit, for protecting the cows and Brahmanical culture. The Lord, who is very kind to the cow and the Brahmanas, go Brahmana Hitai, will be pleased with us and will bestow upon us real peace. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും അതുപോലെ പശുക്കളെയും പ്രധാനിച്ച്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള 2 കാറ്റഗറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അവരെ പരിപാലിക്കുന്ന, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശാന്തി, സമാധാനം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അവരെ മാത്രമേ, എല്ലാവരും, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ 2 കാറ്റഗറി എല്ലാവരും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ ഈ 2 കാറ്റഗറിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. കാരണം ഇവർ 2 പേരാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നമ്മളെ വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്നു. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവര് അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ പശുവിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു. മിറാക്കിൾ ഫുഡാണ് പാല്, അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ 2 പേരും ആരാണോ പരിപാലിക്കുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി, സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഉപരി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ 10 മുതൽക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण.